Hello friend, today I am going to discuss about the index number. We have already seen in the preceding lecture chapter the changes in the value of money affect different section of the economy, section of the community in the different ways. In order to have a better understanding of these changes in value of money which occur from time to time, it is essential to probe a bit deeper. Prices of all goods, as we know, do not always move to together. It is quite likely that while prices of some goods are falling, those of other may be rising, or there may be some whose prices may be stable. Beside, even the rate of changes in prices of various goods may different. Therefore, to bring about an element of uniformity, the concept of general price level is used here. By averaging the change in price of various goods, we get the general price level, and this is done with the help of index number. Index number is a statistical device which measure the relation changes of variable over a period of time. If, if related to the measurement of changes in the prices, it measures the average behavior of number of individual prices. Thus, it is thus it reveals a general rise or fall in price, or in other words, it indicates a change in the general trend of prices. In short, changes in the value of money can be measured by means of price index number. So that is the means of measuring changing prices in economy. Index number is the means, or that is the tool of measuring the changes in prices in economy. तर मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी इंडेक्स नंबर म्हणजे निर्देशांक पाहणार आहोत. निर्देशांक हा फार महत्त्वाचा घटक आहे अर्थव्यवस्थेमधील. याच्या अगोदर आपण प्रामुख्याने पैशाचं मूल्य, प्राइस ऑफ व्हॅल्यू ऑफ मनी या ठिकाणी पाठीमागच्या लेक्चरला पण पाहिलेलं होतं. इन्फ्लेशन पाहिलेलं होतं. त्या दोन्ही घटकामध्ये व्हॅल्यू ऑफ मनी फार इम्पॉर्टंट होता. आणि आज आपण पाहतोय की या ठिकाणी जेव्हा वस्तूच्या किमती वाढतात, तेव्हा त्या ठिकाणी त्या वस्तूच्या किमती किती पटीने वाढल्या, कशा वाढल्या त्या मोजण्यासाठी या ठिकाणी प्राइस इंडेक्स हा कन्क्लूड केला जातो, म्हणजे काढला जातो. लक्षात घ्या, प्राइस इंडेक्स काढत असताना त्या ठिकाणी प्रामुख्याने वस्तूंच्या किमतीचा विचार केला जातो. म्हणजे अगोदरच्या प्रिव्हियस इयर्स म्हणजे बेस इयर मधल्या वस्तू आणि चालू इयर मधल्या वस्तूंच्या किमती आणि बेस इयर मधल्या वस्तूंच्या किमती, ह्या दोन्ही वस्तूंच्या किमतीचा या ठिकाणी गुणोत्तर काढून त्याला 100 ने भागून या ठिकाणी मूळ वर्षाच्या बेस इयरच्या किमतीपेक्षा चालू वर्षामध्ये किती किमती वाढलेल्या आहेत याचा एक निष्कर्ष काढला जातो आणि किंमत वाढ मोजली जाते. and that means we have understand very well that index number is a tool of measuring price level in economy. How much prices are increasing in economy you can measure by the help of index number, and that is a tool of measuring the price level
जनरल प्राइस लेवल इन इकॉनॉमी. तर आपण या ठिकाणी पाहिलं की इंडेक्स नंबर हा प्रामुख्याने वस्तूच्या किमती ज्या बदलतात त्या किमती किती पटीने बदलल्या आणि किती कशा बदलल्या याचा अंदाज घेण्यासाठी या ठिकाणी इंडेक्स नंबर हा काढला जातो, हे लक्षात घ्या. म्हणजे प्रामुख्याने इंडेक्स नंबर काय इंडिकेट करतो तर जनरल प्राइस लेवल वस्तूमध्ये सर्वसाधारण वस्तूच्या किमतीमध्ये किती बदल झाला हे या ठिकाणी इंडेक्स नंबरच्या माध्यमातून सांगता येतं आणि त्याच्या माध्यमातून व्हॅल्यू ऑफ मनी मोजता येतं. वी कॅन मेजर द व्हॅल्यू ऑफ मनी थ्रू दी इंडेक्स नंबर. म्हणजे पैशाचं मूल्य हे इंडेक्स नंबरच्या माध्यमातून आपण मोजू शकतो. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर. तर पुढचा जो पॉइंट, the types of index number we have to understand here. Types of index number. The first types of index number is index number of consumption goods. That index number is concluded for the measuring the value of money of consumer goods. Usually consumers are going to use some goods for the survive in the human life. That goods prices are going to measure by the index number of consumer goods. म्हणजे या ठिकाणी ग्राहकांचा निर्देशांक, ग्राहकांच्या वस्तूंचा निर्देशांक या ठिकाणी मोजला जातो. दैनंदिन जीवनामध्ये ग्राहक ज्या वस्तू खरेदी करतात त्या वस्तूंचा निर्देशांक मोजण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी इंडेक्स नंबर ऑफ कंझ्युमर गुड्स याच्या माध्यमातून केला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून वस्तूच्या किमती वाढलेल्या आहेत का घटलेल्या आहेत हे पाहिलं जातं प्रामुख्याने. The second point, second type of index number is the cost of living index number. The change in the price level affect on the working class. The cost of living index number is constructed to the ascription to what extent the change in price level has affected the working class. So in the general language we can say the cost of living index number is measured for the changes in price level in the living index number, cost of living index number, and through that we can measure the inflation or deflation in this issue. तर या ठिकाणी the third price index number, the third types of the price index number is the index number of retail prices. The retail prices index number is constructed to measure the change in retail price of those goods and services which are commonly bought by the an average family for consumption and consumption purpose. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतोय की इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस हा का काढला जातो, का कन्क्लूड केला जातो, तर प्रामुख्याने जे काही प्रामुख्याने घरगुती कुटुंबातील व्यक्ती असतात ते कुटुंबातील व्यक्ती ज्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करतात त्या वस्तू आणि सेवा खरेदी केल्यानंतर त्या वस्तू आणि सेवांच्या किमती पूर्वीपेक्षा किती पटीने वाढल्या ते समजून घेण्यासाठी रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर हा काढला जातो, हे लक्षात घ्या. The fourth types of index number is wholesale price index number.
The wholesale price index number is computed on the basis of the wholesale price of certain basis commodities quoted in the wholesale market. The commodity which enter into this index number include raw material, food, and partially finished goods. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की प्रामुख्याने ही होलसेल इंडेक्स नंबर, त्याला आपण काय म्हणतो की घाऊक निर्देशांक असं या ठिकाणी म्हणतो आपण. तर या ठिकाणी प्रामुख्याने होलसेल किमतीने ज्या वस्तू खरेदी केल्या जातात त्या वस्तूमध्ये पूर्वीपेक्षा किती वाढ किंवा घट झालेली आहे याच्याबद्दलची माहिती मिळवण्यासाठी हा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर हा काढला जातो, हे लक्षात घ्या. तर हा प्रामुख्याने कच्चा माल जो असतो रॉ मटेरियल त्याच्या बाबतीमध्ये हा इंडेक्स नंबर काढला जातो. त्याचबरोबर पार्सली फिनिश्ड गुड्स म्हणजे अर्धवट संपलेल्या वस्तू ज्या असतात त्या वस्तूंच्या बाबतीमध्ये सुद्धा हे काढलं जातं. Then we have to understand the next types of the index number is the international index. There are certain goods which enjoy international market. Each country construct as index number in respect of those commodities which are generally exported and imported by it. Such an index number is referred to as international index or export index number or import index number. तर मित्रांनो, प्रामुख्याने हा जो इंटरनॅशनल इंडेक्स नंबर आहे, जेव्हा आपला देश हा दुसऱ्या देशाबरोबर वस्तूची निर्यात करतो आणि त्यांच्याकडून आयात करतो, तर त्या वस्तूच्या बाबतीमध्ये ज्या किमती असतात, किमतीमध्ये झालेली वाढ किंवा घट, आंतरराष्ट्रीय लेवलला निर्याती आयातीमध्ये असणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीमध्ये झालेली वाढ किंवा घट हे मोजण्यासाठी इंटरनॅशनल इंडेक्स नंबर काढला जातो. And last and final types of the index number is the industrial production index number. This index number is prepared to measure changes in the industrial production and to ascertain the rate of industrial growth. For the computation of such index, production statistics of different industries is compiled and that is necessary. तर मित्रांनो, हा शेवटचा इंडेक्स नंबर आहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर. हा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर आहे तो प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या बदलांचा आढावा घेण्यासाठी काढला जातो, लक्षात घ्या. प्रामुख्याने that index number is draw for the measuring changes in the industrial sectors or industrial growth rate. म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रामधील औद्योगिक दर, वृद्धी दर मोजण्यासाठी प्रामुख्याने हा औद्योगिक क्षेत्रातील इंडेक्स नंबर काढला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून उत्पादनातील वृद्धी असेल किंवा इतर काही कंपॅरिझन असेल उद्योगामध्ये ते आपल्याला करता येते, म्हणून हा इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर काढला जातो, हे लक्षात घ्या. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर हा काढला जातो. So all that type of index number we have studied here today's lecture. So the next lecture we will prepare for the construction or construction of price index number. आपण मित्रांनो आजच्या लेक्चर मध्ये इंडेक्स नंबर कशाला म्हणायचा आणि इंडेक्स नंबरचे टाइप्स पाहिलेले आहेत आणि त्याच्यानंतरच्या पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर म्हणजे
या ठिकाणी किंमत निर्देशांकाची रचना कशी असते आणि कसा किंमत निर्देशांक काढला जातो हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. तोपर्यंत आपण इथे थांबूया. ओके, बाय.